सुनिया सरा गुणा के गा, सुनिया शेख पीर पातशाह, सुनिया अंधे पामह राह, सुनिया हाथ होवे असगा, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक, हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर, नाम बाणी के बोहित वालिए कुल जहां, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी मुकद्दस गोद अंदर सुभाईमान अजीज़ हाजरीन, बहुत वड्डियां भागां वाले हाँ। सतगुरु साहिबाना दी मुबारक बाणी दे नाल, सतगुरु साहिबाना दी मुबारक बाणी दे कीर्तन दे नाल सांझ पा के हटे हाँ। आओ कुछ कुछ समां चल रही लड़ीवार पावन बाणी जपजी साहिब दी विचार दे नाल सांझ पाउण दा यतन करिए, ताकि समझना सुखाला हो सके, समझ विच आ सके कि सतगुरु साहिबाना ने पावन बाणी दे राहीं साडे सामने किहड़े उपदेश बख्शिश कीते हन। बहुत थावां ते बेनती की जाती है कि कई बार इंसान की सुभाविक ही फितरत इस तरीके की बन जाती है कि इंसान सिर्फ पढ़न और सुनन तक सीमित रह जाता है। गुरबाणी नूं विचारन वाला जिहड़ा पक्ष है समाज दे विच, उस पक्ष की गिणती बहुत सीमित है, बहुत घट है जिहड़ा पक्ष गुरबाणी नूं विचारदा है। आओ उस पक्ष के भागीदार बणीए, पावन बाणी नूं विचारीए। और सिर्फ इत्थे ही बस नहीं हो जाती, पावन बाणी नूं विचार के अगला स्टैप है गुरबाणी नूं अपने जीवन दे विच इंप्लीमेंट करना, गुरबाणी दे आशे अनुसार अपने जीवन नूं बना लेना। भाव जिहड़ी गल गुरबाणी ने आखी है कही है उस गल ते पहरा देना। और मैं हर थां ते बेनती करदा हुन्ना कि पावन बाणी सारी दी सारी बाणी साडे लई जीवन जाच है, सानू गाइड करदी है। जीवन के हर पक्ष के उपर, जीवन के हर मोड़ के उपर गुरबाणी ने सानू गाइड किया है। वो गल वखरी है असी किन्ना क गुरबाणी नूं समझ के और पढ़ के उहदे अनुसार चले हाँ, ये गल साडे ते डिपेंड करती है। असी अपना सारा जीवन गुरबाणी के अनुसार जी रहे हाँ जां नहीं जी रहे, उहदे विच कमी गुरु की नहीं है, कमी साडी किते ना किते हो सकदा अपनी होवे। सो आओ पावन बाणी के विचार नूं आरंभ करन तो पहलां आपां सारे जाने एक बार फतेह दे नाल सांझ पाईए। कोई भी रसना वांझी ना रवे। सारी संगत दोवें कर जोड़ फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु साहिबाना ने सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपने जीवन का बहुतांत हिस्सा है जिहड़ा वो समाज दे विच फिर के समाज दे विच पईयां होईयां ऊणताईयां नूं कड्ढण दा यतन कीता है। सिख धर्म नूं जदों असीं आख लैंदे हां ये एक नवेकला पंथ है, और वो विचार गुरु नानक साहिब जी ने समाज नूं बख्शिश की सी, जिस विचारधारा की बहुत लोड़ सी, क्योंकि समाज के हालात इदां दे बन चुके सन भी साडे सामने अगवाई मिलती है कि धर्म पंख कर उड़ रहा। जिहड़ा धर्म सीगा लोकी बाहरी तौर ते दिखदे ते धर्मी सी, बाहरी तौर ते पहरावा ते धर्मियां वाला सी, पर सतगुरु साहिबान आखदे ने जिहड़ा धर्म है
ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦਿਆਂ ਭੋਲਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਐ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਐ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਚੁਗਲੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਸੁਣ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਨੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨਭਉ ਭਾਉ ਨਾ ਦਰਸ਼ੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਨੀਏ, ਗੁਨੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਅਨਭਉ ਭਾਉ ਨਾ ਦਰਸ਼ੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਨੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨਭਉ ਭਾਉ ਨਾ ਦਰਸ਼ੇ। ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਔਰ ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ। ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਈਏ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।